time. Thank you very much. And that is why it is a privilege for me to stand here and share my experience with all of you. So like Dr. Selvi said, that a lot of young women are being diagnosed with the big C these days. So certainly I'm one amongst them. At the age of 35, I was diagnosed with cancer. And you have 3 big lumps and so many small other, and the only you're going to be sitting with me here laughing. And then she introduced me to the reconstruction procedure. And I can't tell you that this is the best decision I've ever taken. Because I remember telling her that I don't want this to be coming in the way of my life. I told her I don't want to wake up every day looking at myself in the mirror and thinking of what cancer has taken away from me. So then Dr. Selvi introduced me to Dr. Venkat. He was in the UK back then, and through multiple virtual consultations, he explained the entire procedure, the process. I just bring more light, hope and happiness in many, many, many more lives. So, and these days, like when checkups, go and have their mammogram. That way, early detections, funny now, you'll be very safe and you can come out, like chill like me. So, thank you all for. I don't know where you got the photographs, I'm still wondering. But thank you so much, and I think it's very flattering and it's over the top. Today we are here to celebrate the World Breast Reconstruction Day. I want to use this as a starting point for creating breast awareness in India. That is the reason for this particular event. And when we started thinking about this event, there was this thing about we should get a celebrity to attract the press and so on. And then it was decided our guests are going to be our patients. And you can see how many of the press people have come because the patient power is there. And they do want to hear the truth from the patient's own mouth. And that's a very good idea that we chose to do that. I won't go through my introduction. I had a few things because many people may not know me. But now that that previous introduction has happened, now I'll skip through this. But now I'm going to go to a new role. I want to fashion myself as a breast reconstruction awareness creator. That's what I'm going to do the next year, and this is part of that process. And I started Instagram. I didn't know what going 2-3 weeks ago. I'm scared to touch the button. I don't know if I do something. So at the moment I'm learning this, and I've started a website and so on. So this is all part of that process. Now that I'm on Instagram, this is a story of a 5-year-old lady from Guwahati. She had this cleft lip and palate from birth. She was 55. She had it repaired. This was fantastic. Being a plastic surgeon, I feel proud that they were able to do that. And I put this slide later. என் பேரு டாக்டர் செல்வி ராதாகிருஷ்ணா. நான் வந்து பிரெஸ்ட் சர்ஜன், பிரெஸ்ட் கேன்சர் ஸ்பெஷலிஸ்ட், மார்பக புற்றுநோய் அறுவை சிகிச்சை நிபுணர். சென்னை பிரெஸ்ட் சென்டர்னு ஒரு சென்டர் எம்ஆர்சி நகர் இருக்கோம். இப்ப கொஞ்சம் அடிஷனல் பிரான்ச்சஸ் ஓபன் பண்ணிருக்கோம். 2 decades ஒரு 20 வருஷமா சென்னையில சம்பந்தமா வேலை பண்ணிட்டு இருக்கேன். அக்டோபர் பாத்தீங்கன்னா பொதுவா உலகம் பூரா வந்து பிரெஸ்ட் கேன்சர் அவேர்னஸ் மந்த்னு, இதை பத்தி ஒரு விழிப்புணர்ச்சி ஏற்படுத்தணும், மக்களுக்கு வந்து பிரெஸ்ட் கேன்சர் பத்தி தெரியப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த பிரெஸ்ட் கேன்சர் அவேர்னஸ் மந்த்னு கொண்டு வந்தது. இந்த அக்டோபர் மாசம் முழுக்கவே அது பிங்க் கலர், பிங்க் ரிப்பன்லாம் வந்து ஒரு சிம்பிள் மாதிரி, ஒரு பிளாக் மாதிரி இந்த பிரெஸ்ட் கேன்சரை பத்தி பேசும்போதெல்லாம் இதெல்லாம் வந்து சொல்லுவோம். இதுல இன்னைக்கு பர்டிகுலரா என்ன விசேஷம் பாத்தீங்கன்னா, அக்டோபர் 15 வந்து ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அவேர்னஸ் டே. அதாவது நம்ம பிரெஸ்ட் வந்து கேன்சருக்காக என்ன பண்ணிடுவோம், ஆபரேஷன் பண்ணி சில சமயம் பிரெஸ்ட் எடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வந்துருது, மாஸ்டெக்டமின்ற ஆபரேஷன். அது எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு அப்பியரன்ஸ்ல ஒரு குறைபாடு இருக்கு. அது வந்து மறு உருவாக்கம்னு சொல்றது ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன். திருப்பியும் அது பிரெஸ்ட் போலவே உருவாக்கி அந்த பெண்ணுக்கு முழுமையா தன்னோட உடம்ப
ஒரு கான்பிடன்ஸ் ஏற்படுத்தி அது வாழ்க்கையை பின்னாடி ஃபேஸ் பண்ணி இப்போ பிரெஸ்ட் கேன்சருக்கு நிறைய நல்ல ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் வந்துருச்சு. நல்லா வந்து சர்வைவல் சொல்றது நல்ல அவுட்கம்ஸ் இருக்கு, ரொம்ப நாள் நல்லா இருக்காங்க. அப்படி இருக்கும்போது இதுவும் ஒரு முக்கியமான அம்சமா படுறது. இது வந்து பிரெஸ்ட் நல்லா உருவாக்கி அவங்க நார்மலா இருக்கணும் அப்படிங்கிறது. சோ அதுக்கு விழிப்புணர்ச்சி ஏற்படுத்தணும் அப்படிங்கறதுனால இந்த இவெண்ட்டை நடத்துறோம். இது வந்து நான் வந்து இப்ப கேன்சர் ஆபரேஷன் பண்ணி அப்படின்னா அதே சமயத்துல ப்ரொஃபசர் வெங்கட் ராமகிருஷ்ணன் அவர் என்ன பண்ணுவார், அந்த நமக்கு ஆபரேஷன் பண்ணி அந்த ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் உருவாக்கம் பண்ணுவாங்க. அதை பத்தி சார் உங்களுக்கு இப்ப சொல்லுவாங்க. இன்னைக்கு இங்க இருக்கிறது வந்து பிரெஸ்ட் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டே, அதுக்காக தான் இன்னைக்கு கூடியிருக்கோம். இது விழிப்புணர்ச்சி ஏற்படுத்தணும், அதுக்காக தான் இந்த ப்ரோக்ராமை ஏற்பாடு பண்ணணும். ஏன்னா வெளிநாடுகள்ல வந்து இது வந்து ரொம்ப காமனா, அதாவது யாரு மார்பகம் எடுக்கிறாங்களோ அந்த நேரத்திலேயே திருப்பி ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்றது காமன். 70-80% பேஷண்ட்ஸுக்கு பண்ணிடுவோம். நம்ம ஊர்ல ஒரு 0.5% கூட பண்றது. அது ஏன்னா மக்களுக்கு தெரியல மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு, ஆப்ஷன் இருக்குன்னு தெரியுது. இது மக்கள் மட்டும் இல்ல, ஈவன் சர்ஜன்ஸ், கேன்சர் சர்ஜன்ஸ்க்கும் அது வந்து அந்த அவேர்னஸ், இது சேஃபா பண்ணலாம் அப்படிங்கிற அவேர்னஸ் இதெல்லாம் உண்டாக்கணும்னு சொல்லிதான் இன்னைக்கு நம்ம கூடியிருக்கோம். இது வந்து உங்க இது ஹெல்த்னால ப்ரொமோட் காஸ்மெட்டிக் அப்படின்னு ஒரு தப்பான ஒரு அபிப்பிராயம் இருக்கு. அது வந்து ஏன்னா அது பிரெஸ்ட் யூஸ்வலா காஸ்மெட்டிக் சர்ஜரி பண்ணுவாங்க, அது வந்து கன்ஃபியூஷன் பண்ணிடுறாங்க. பட் ஆனால் இது வந்து ஒரு டிஃபார்மிட்டி, அது ஒரு ஊனம் அப்படின்னு ஒரு ஒப்பீனியன் உண்டாக்கணும். ஏன்னா நம்ம பார்க்காததுனால அது வந்து ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை லேடிக்குன்னு நம்ம நினைக்கக்கூடாது. அதுதான் நான் சொல்றேன். They can have normal childbirth after many people of ours reconstruction அப்புறம் they go ahead pregnancy வந்து children. But of course breastfeeding பண்ண முடியாது. It is made of fat, not of breast tissue. மற்ற உறுப்புகளுக்கு பரவிச்சுங்கிறப்போ அது ப்ரையாரிட்டியா போயிருது. என்ன இப்போ வந்து பிரெஸ்ட் வந்து அது உயிருக்கு அத்தியாவசியமான உறுப்பு இல்லை. ஆனா கல்லீரலோ நுரையீரலோ இல்லை மூளையிலையோ பார்த்துச்சுன்னா அது உயிருக்கு அத்தியாவசியம். ஸோ இப்போ ஸ்டேஜ் 4 எதை சொல்றோம்னா பிரெஸ்ட்டை தாண்டி கல்லீரலோ நுரையீரலோ எலும்போ பிரெயினோ போகும்போது கொஞ்சம் யோசிச்சு பொறுமையாக தான் அது தேவையில்லைன்னு நினைப்போம். ஆனால் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து அந்த ஸ்ப்ரெட் அட்ரஸ் பண்ணுறது. ஸ்டேஜ் 1 அப்போ ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறது அவங்களுக்கு ஒரு குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் நல்லா இருக்கும் ஃபியூச்சரில்.